Hi and welcome to our show Live Axle. ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിവ്യൂവിനുള്ള വണ്ടി 2015 Maserati Quattroporte S ആണ്. Quattroporte എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വേർഡാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 4 doors എന്നാണ്. മസറാട്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു 100 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. And its origins are rooted in a town called Bologna in Italy. In fact, their 100th year celebrations took place a few months ago in December 2014. Maserati's trident logo also has an interesting relation to the Fountain of Neptune, which is a statue in Bologna, and its association characterizes strength and vigor, which not only suits the Maserati's sports car appeal, but is also linked to Neptune's symbolization of the town. Over the past 100 years, the brand has been closely associated with motorsports, especially since its first major win in 1926. Maserati's growth history നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it has quite a bit of ups and downs along with the passing of ownership between the likes of Citroën, Fiat, Ferrari, and its most recent partnership with Alfa Romeo and Abarth under the Fiat Group's looking quite good for Maserati since then, with the launching of new generation models of the Gran Turismo, Ghibli, and the flagship Quattroporte, which we test drive in this episode. Maserati മറ്റു കാറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് is the fact that it is hand assembled, giving every car a very unique character since it was put together by a specific group of people, something that is unattainable on the assembly line. As you can see, the Maserati Quattroporte is a 4-door sedan which is targeted at people who are looking for luxury without compromising on sportiness. The front is very aggressive and it has classic Italian styling. The Quattroporte comes with 20-inch alloy wheels and massive brakes, which gives this 410 horsepower car all its immense braking power.
ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the front end looks exactly like the profile of a shark with the gills on the side, and this adds a lot to its immense aggressive nature. In contrast to how the car looks on the front, very aggressive and mean, but the rear end is very smooth and subtle, although it has 4 large exhausts at the bottom. What gives this car its extremely bold road presence is this massive grille and the signature Trident logo, which is one of our favorites. Okay, we've driven all the way from Dubai to Jabal Jais in Ras Al Khaimah, UAE, and what I feel about the car is that these mountain roads suit the drivetrain and the rear-wheel drive of this car perfectly. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 10 ഡിഗ്രീസ് കുറവാണ് സിറ്റിയെക്കാട്ടിലും. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഹോഴ്സ് പവറിലും ചെറിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. The Quattroporte is powered by a V6 3-liter twin turbocharged engine. It produces 410 horsepower and 550 Newton meters of torque. It can do a 0 to 100 sprint in 5.1 seconds and can reach a top speed of 285 kilometers per hour. The power from this engine is routed through a ZF 8-speed gearbox all the way to the rear wheels, and that combined with its close ratio steering is what makes it so much fun to drive. The rear seats are also very comfortable. It has soft, supple headrests, a tray table here. It also has climate control seats and positions which can be adjusted from here. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, unlike most of its German competition within the same price range, the styling inside this car is very subtle and very Italian. You know, there's nothing overimposing. The dash isn't filled with buttons.
It just gives you exactly what you need, and the focus is more on enjoying the car rather than playing around with the gadgetry. Especially for people who are passionate about driving, it keeps your focus on the road. If you look at the dash, it has a very sleek AC vent combined with this analog clock and a contrasting wood finish, which makes it very appealing to the eye. Isn't the driving comfortനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ the only thing I would say that might be a little better with a naturally aspirated V8 engine is that because of the twin turbo charging into the engine, there is a bit of lag when you hit the accelerator before the engine actually picks up power. That would be the only main difference between the V8 and the V6 in the Quattroporte. Other than that, this car is an absolute pleasure to drive. The only thing about comfort in the cabin as compared to most of its German rivals is that the suspension is slightly more stiffer than what you would find in a car in this price range. But that's because of Maserati's racing heritage. No matter how luxurious they make the car, it always has that stiff suspension which makes it more sportier than luxurious. So I would say 70% sporty, 30% luxury, which is a good ratio for a Maserati. നമ്മുടെ വണ്ടി മേടിക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഒരു 500,000 അടുപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പ്യൂർലി ലക്സുറിയസ് സെഡാനിന് പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്പോർട്ടി കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു വണ്ടി ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ. To conclude, $500,000 പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ ഒരു സിഡാനിലോട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏക ഒരു ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മസറാട്ടി. ആൻഡ് ക്വാട്ടർപോർട്ടെ എസ് റൈവൽസുമായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ വണ്ടി മേടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ചോയ്സ്. നമ്മളിവിടെ ദുബായ് ഓട്ടോഡ്രോമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോക്കൽ മാഗസീൻ്റെ 10th ഇയർ സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ്. അവരൊരു മിനി മോട്ടോർ ഷോ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ മോഡിഫൈഡ് ബൈക്സ്, 4x4s, കാർസ്, വിൻറ്റേജ് കാർസ് എല്ലാം കാണാം.
ഒരു സ്പൈഡർമാൻ ഫാനിൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. just look at what he's done. It's a Toyota 86 fully customized. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൻജിൻ ഉള്ള ബൈക്കാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. 2300 cc, 2.3 liters. What you see here is a Land Rover Defender, fully customized by a company called Khan. We're hoping to have one of these for a test drive one of these coming weeks. Vintage cars in the display on E-Line കാണുന്നത്. And this is one of my personal favorites, Corvette Stingray. അടുത്തതായി നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി ഷാജയിൽ നിന്നും റഹീമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി റഹീം വാണ്ട്സ് ടു ബൈ എ കാർ ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു നോ വാട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ടു ടാർഗറ്റ്. അതായത് പുള്ളിക്ക് കാർ 70% ഓഫീസ് ഡെയിലി യൂസും 20% ഫാമിലി ആയിട്ട് വീക്കെൻഡ് യൂസിനും ഒരു 10% മാത്രം ഓഫ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിന് ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിലെ വണ്ടികളാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ബ്രാൻഡാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രം. റഹീമിൻ്റെ അലൊക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് 70% ഓഫീസ് യൂസും 20% ഫാമിലി ആൻഡ് വീക്കെൻഡ് യൂസ്, 10% ഓഫ് റോഡ്, ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഒരു SUV തന്നെ മേടിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് യൂസ് മെൻഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളൊരു SUV നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഫാമിലി വീക്കെൻഡ് യൂസ് ഒക്കെ ഒരു 20% ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു 5 door SUV ആയിരിക്കും ഒരു 3 door SUV-യെക്കാട്ടിലും സൂട്ടാവുക റഹീമിൻ്റെ പ്രിഫറൻസിന്. പിന്നെ ഓഫീസ് റണ്ണിന് ഒരു 70% അലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കാർസ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് റോഡ് നോയ്സും ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. കാരണം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒത്തിരി സമയം വണ്ടിയായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ 2 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടി വരിക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദുബായിൽ നിന്നും ഷറത്തിൻ്റേതാണ്. ഷറത്ത് ചോദിക്കുന്നത് സൺറൂഫ് ഒരു നെസസിറ്റി ആണോ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ. അതായത് ഷറത്ത് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ സൺറൂഫ് ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ഡീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സൺറൂഫ് ഒരു നെസസിറ്റി അല്ല. നല്ലൊരു ഡീൽ സൺറൂഫ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും അതാണ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിലും സൺറൂഫ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ വർഷത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഒരു നല്ല ഡീൽ സൺറൂഫ് ഇല്ലാതെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഹസൻ്റേതാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് വിൻഡോ ടിൻറ്റ് ആണ് വണ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ ചീപ്പ് വിൻഡോ ടിൻസും നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് വിൻഡോ ടിൻസുമായിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയുവാണെങ്കിൽ യെസ്, ദർ ഈസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചീപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫിലിംസ്. കാരണം ചീപ്പ് വിൻഡോ ഫിലിംസും എക്സ്പെൻസീവ് വിൻഡോ ഫിലിംസും തമ്മിൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫിലിംസ് ആർ ഓൾസോ മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ഡാർക്ക് ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഫിലിം. കാരണം ഒരു ഡാർക്ക് ഫിലിം വണ്ടിയിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഫിലിംസിൽ. മാക്സിമം ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്, അതായത് വിൻഡോസ് ഹീറ്റപ്പ് ആവുക. അതുമാത്രമല്ല അകത്തോട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഹീറ്റ് തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് പോകാനും അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല. സോ ബേസിക്കലി ദി എൻറ്റയർ കാർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫിലിംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ വിൻഡോ സർഫസിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് അകത്തോട്ട് കടക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ.
അങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് അകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഫിലിമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്യാഷ് ചിലവായാലും ശരി ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫിലിമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എന്നും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം അബുദാബിയിൽ നിന്നും രാജേഷിൻ്റേതാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷുഡ് ഐ ഗെറ്റ് ലെതർ സീറ്റ്സ് ഓർ ഫാബ്രിക് സീറ്റ്സ് ഫോർ മൈ കാർ, വിച്ച് വൺ ലാസ്റ്റ് ലോങ്ങർ, അതായത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ലൈഫ് ഉള്ളത്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ജനറലി എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. കാരണം ലെതർ സീറ്റ്സിന് എങ്ങനെയായാലും കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മളൊരു വണ്ടിയുടെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം. അപ്പോൾ അതിനാണോ ലൈഫ് കൂടുതൽ അതോ കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പർ ഫാബ്രിക് സീറ്റ്സിനാണോ ലൈഫ് കൂടുതലെന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളൊരു ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓബ്വിയസ് ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ലെതറിന് കൂടുതൽ ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് better quality than fabric. This is the obvious assumption. But that may not be the case in real life. കാരണം എസ്പെഷ്യലി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ലെതറിന് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് നോക്കുമ്പം. I personally have seen cars more than 15 years old with good quality fabric seats still in good condition. ഞാൻ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലെതർ സീറ്റ്സ് ഉള്ള വണ്ടികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് which are less than 5 years old which have worn off because of the heat. So in my opinion leather is something that adds premium value to your car, something that looks good and makes your car's interiors feel more welcoming and the ambience is better. But if you're looking for life and if you're getting a really good deal on a fabric seated car, why not just go for that? അടുത്ത ചോദ്യം ഒമാനിൽ നിന്നും അനിൽ കുമാറിൻ്റെയാണ്. അനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു ഡെയിലി യൂസിന് ഒരു സിഡാൻ വേണോ SUV വേണോ ഓഫീസ് യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ. വീക്കെൻഡ്സിന് വളരെ കുറവേ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ കാരണം കൂടുതൽ സമയം ഉറക്കമായതുകൊണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഓഫ് റോഡ് യൂസ് തീരെയില്ല, ടൈറ്റ് ബഡ്ജറ്റിലുമാണെന്നാണ് അനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓഫീസ് യൂസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗമെങ്കിൽ SUVക്ക് പോകാതെ സിഡാൻ കാർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. SUV ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിഡാന് കുറേ കൂടെ ചെറുതാണ്, ലൈറ്ററാണ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റംസ് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലറാണ്. ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പം എങ്ങനെയായാലും ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ഒരു SUVയെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എക്സ്ട്രാ കാർഗോ സ്പേസും കൂടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അനിലിൻ്റെ ഉപയോഗം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സിഡാൻ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. താങ്ക്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ. വി ഹോപ്പ് ടു ഹാവ് ആൻസേർഡ് ഓൾ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു യുവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. എന്തെങ്കിലും മോട്ടറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇമെയിൽ us on liveaxle@funlmedia.com. See you next week.